بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدقہ دینے کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو فرمائی، اور آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فتاوی میں لکھا ہوا ہم نے پایا، اور نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی خدمت میں عرض کی، سب عملوں میں اچھا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینا، صدقہ دوزخ کی آگ کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ایک دفعہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا صدقے کے بعد دوسرا عمل کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا پڑھنا۔ اور عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے کہا کہ میں نے 70 سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، نفس کے خلاف جہاد کیا، مجھے معلوم ہوا میں نے مصیبتیں بہت اٹھائی ہیں لیکن بارگاہ الہی کا دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے بڑا زہد کیا، بڑا نفس کے خلاف جہاد کیا، مگر پتا چلا بارگاہ الہی کا دروازہ نہیں کھلا، اس کی رحمت کا دروازہ نہیں کھلا۔ کہتا ہے میں نے اپنی طرف خیال کیا، جو میرا مال میری ملکیت میں تھا، جو دولت تھی میرے پاس، میں نے اٹھائی اور سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ کہا بس اتنی دیر تھی کہ میں نے جو ہی وہ مال راہ خدا میں صدقہ کیا، اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، وہ ساری حائل رکاوٹیں دور ہو گئی، وہ ساری منزلیں آسان ہو گئی۔ تو یہ فضیلت ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی۔ اور فرمایا ابراہیم ادہم نے اسار الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا ایک درہم صدقہ دینا 1 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے جس میں دن کو روزہ رکھا جائے، رات کو کھڑے ہو کے عبادت کی جائے۔ فرمایا 1 درہم صدقہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر دینا، 1 درہم کا مال یا 1 درہم، وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور فرمایا جس روز امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے 80,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، گدڑی پہن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، تن کے کپڑے بھی صدقہ کر دیے۔ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر دنیاوی ذخائر میں سے کچھ باقی رکھا ہے؟ یعنی گھر کے اندر کیا ہے باقی؟ کوئی دنیاوی مال کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کوئی کھجور، کوئی اناج؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، یعنی کچھ نہیں چھوڑا، بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، نبی علیہ السلام کی نظر عنایت کا سہارا ہے۔ بس یہ بات جب حضرت ابو بکر پاک نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میں قربان جاؤں میرے ابو بکر کی عظمت پر، کس قدر اللہ کو پیار آیا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور اکیلے نہیں، 70,000 مقرب فرشتے، اور سب کے سب فرشتوں نے اسی طرح کی گدڑی پہنی ہوئی تھی جیسی گدڑی ابو بکر صدیق نے پہنی ہوئی تھی، یوں کہہ لیں کہ ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جیسا لباس ابو بکر صدیق نے پہنا ہوا تھا۔ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے بعد حکم الہی بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور اے اللہ کے رسول، حکم الہی اس طرح کہ آج ابو بکر نے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے آج ابو بکر نے ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہے، اس کو ہمارا سلام پہنچا دو اور کہہ دو کہ تو نے وہ کام کیا ہے جس میں ہماری رضا تھی۔ یعنی جبریل بارگاہ رسالت میں یہ پیغام پیش کر رہے ہیں، محبوب اپنے ابو بکر سے کہہ دو کہ تیرا رب کہتا ہے تو نے وہ کام کیا ہے جس میں ہماری رضا تھی، ہم وہ کام کرتے ہیں ابو بکر جس میں تیری رضا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہہ دو اپنے غلام کو۔ اور محمد اور تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ ابو بکر کی طرح سب گدڑی پہنے
और आगे जो बात फरमाया, क्योंकि कयामत के दिन गुदड़ी पहनने वालों को अबू बकर की गुदड़ी के सदके में बख्श दिया जाएगा। अहले तसव्वुफ जो गुदड़ी पहनते हैं ये सुन्नत सदीक अकबर अदा करते हैं, और कयामत के दिन अल्लाह अबू बकर की उस गुदड़ी के सदके में जितने लोगों ने वो लिबास पहना, फरमाया मैं सबको बख्श दूंगा। और फरमाते हैं कि एक बार अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए रसूलुल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ना बेहतर है या सदका देना? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका देना बेहतर है, क्योंकि सदका दोजख की आग से बचाता है। और फरमाते हैं, एक रवायत और एक हिकायत को नकल करते हैं हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा के, फरमाते हैं कि एक दफा एक यहूदी रास्ते में खड़ा एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा खिला रहा था, एक कुत्ते को। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा उधर से गुजरे तो आपने उससे पूछा अपना है या बेगाना, यानी मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? तो बताने वाले ने बताया मर्द तो बेगाना है, अपना नहीं है, यानी मुसलमान नहीं है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब ने कहा कि जब ये हालत है तो क्या करता है, क्योंकि ये कबूल नहीं कि तू जो एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल रहा है ये सदका है, अब तू इस्लाम पर नहीं है तो ये तो कबूल अल्लाह के हुजूर तो नहीं। अल्लाह। उसने कहा अगर ये कबूल नहीं तो वो तो देख रहा है ना, कबूल है या नहीं ये छोड़, मगर मैं उस रब को मानता हूं, वो रब तो देख रहा है ना कि मैं उसकी मखलूक को, उसकी पैदा की हुई मखलूक को मैं रोटी का टुकड़ा खिला रहा हूं। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमा हज के लिए जब गए काबा मुअज्जमा, और वहां जब बैतुल्लाह पहुंचे तो एक आवाज आई, काबा मुअज्जमा बैतुल्लाह के परनाले के नीचे एक खड़ा बंदा कहता रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। वो दर्द के साथ कहता है ऐ मेरे रब। गैब से आवाज आई लब्बैक अब्दी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। ख्वाजा साहब बड़े हैरान हुए कि ये कौन है जिसकी सदा पर लब्बैक हो रहा है। अब जब वहां पहुंचे ना तो उस शख्स ने जब सर सजदे से उठाया, ये कहते हुए रब्बी, ये पुकारते हुए, तो ख्वाजा साहब से कहा कि तू मुझे पहचानता है? हमने फरमाया नहीं मैं नहीं पहचानता, तू कौन है? उसने कहा मैं वही आदमी हूं जिसे तू कहता था मेरी नेकी कबूल नहीं, देखा मेरी चीज को उसने कबूल किया और मुझे अपने घर में बुला लिया, मेरी उस चीज को कबूल किया, मेरे उन जुमलों को कबूल किया, उस सदके को कबूल किया, और उसने मुझे इस्लाम की दौलत भी अता कर दी, अपने घर में भी बुला लिया, अपना कुर्ब भी अता कर दिया। तो ये सदका करना है। इसीलिए फरमाया कि जो सदका है बहिश्त की सीधी राह है, जो शख्स सदका देता है वो खुदा की रहमत से कभी दूर नहीं रहता। और फरमाते कि हजरत ख्वाजा हाजी अलैहिर्रहमा के बारे में हजरत उस्मानी रूनी कि आपके जमात खाने में जितने लोग सुबह से शाम तक आते थे, कोई भी ऐसा नहीं देखा जो कुछ खा कर ना गया हो। और जब कोई चीज लंगर खाने में, जमात खाने के अंदर जब कोई चीज मौजूद ना होती, आप फरमाते इनको पानी पिलाया जाए, आज का दिन खाली ना जाए, कुछ ना कुछ खर्च कर दिया जाए। तो किसी को पानी पिला देना भी सदका है। और फरमाए दरवेश, जमीन सखी आदमी पर फख्र करती है, रात और दिन जब जमीन पर चलता है तो नेकियां इसके अमाल नामे अमाल में लिखी जाती हैं। और फरमाया सखी लोग 1000 साल पहले आम लोगों से बहिश्त की खुशबू सूंघेंगे और इनको हर रोज इनको पैगंबरी का सवाब मिलता रहेगा। इसलिए हबाब ज़ी वक़ार, सदका बहुत बड़ी चीज है। राह खुदा में जब अल्लाह तुम्हें मालो दौलत दे, अल्लाह तुम्हें रिज्क दे, माल दे, फिर उसकी राह में दिल खोल के खर्च करो। अल्लाह की राह में जो तुम खर्च करोगे, एक राई के दाने के बराबर भी कुछ खर्च करोगे, वो जाया नहीं होगा, बल्कि उसका अजर सवाब अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी अता फरमाएगा। इसलिए हमारे यहाँ सूफिया खानगाहों के अंदर जो सिलसिला हमेशा वो एक लंगर का सिलसिला रखते हैं, और वो लंगर आम होता है कि पाबंदी नहीं है, अमीर खाए गरीब ना खाए, अपना खाए बेगाना ना खाए। आज भी जहां खानगाही निजाम कायम है, बहुत कम है मगर जितने कायम है, ये उसी तरह दस्तरखान बिछता है लंगर का, और हर आने वाले को खाना खिलाया जाता है। इससे बड़ा क्या सदका है? यह उनका फैज है, जमा कुछ नहीं किया, मखलूक खुदा में बांटा है। और खानगाही निजाम उनका जो तरीक है वो एक ही है कि तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा।